کامل حج کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس کو مسجد میں آتے جاتے دیکھو اس کے مومن ہونے کی گواہی دے دو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نئے آنے والے وفود کو مسجد کے ماحول میں رکھتے تھے تاکہ اعمال مسجد ان کے دلوں کو اسلام کے لیے نرم کر دیں۔ روزہ ثقیف نے کہا تھا نہ نماز پڑھیں گے، نہ زکوٰۃ دیں گے، نہ جہاد کریں گے، نہ اپنے خود کو توڑیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ ان کو مسجد میں رکھو، اعمال مسجد انہیں پورے اسلام کے لیے تیار کر دیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چور کو مسجد میں رکھتے تھے باندھ کر تاکہ اعمال مسجد اس کے دل میں چوری کی نفرت پیدا کر دیں۔ میں اس لیے عرض کر رہا اپنے کام کو سنت کی طرف لاؤ، اپنے کام کو سنت کی طرف لاؤ۔ سنت یہی ہے، میں عرض کر رہا تھا کہ ایمان کے بننے کی جگہ مسجد ہی ہے۔ ایک صاحب نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، حضرت عمر نے فرمایا یہی وہ کلمہ ہے جس کا مومن زیادہ حقدار ہے، یہی وہ کلمہ ہے جس کا مومن زیادہ حقدار ہے۔ اس لیے میرے دوستو عزیزوں، ہمارے گشتوں کا مقصد ہے ایمان سیکھنے کے عنوان پر مسجد میں جمع کرنا۔ یہ ہماری پہلی کوشش ہے۔ جو آنے سے عذر کرے اس سے وہاں بات کر لینی چاہیے، اور اس سے بات کر کے اس سے مسجد کے لیے فارغ وقت کا مطالبہ ضرور کرو، پھر آپ مسجد کو کون سا وقت دیں گے؟ یہ ہمیں ساری روایتوں میں اور قرآن کی آیتوں میں ہمیں یہی ملتا ہے کہ ہمارے گشت مسجد کے ماحول میں لانے کے لیے ہیں، ہمارے گشت مسجد کے ماحول میں لانے کے لیے ہیں۔ میں عرض کر رہا تھا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو ثابت کیا ہے اور یہ فرمایا ہے کہ صحابہ کرام مسجد میں ایمان کے حلقوں میں جڑا کرتے تھے، اور ایمان کے حلقوں میں جڑنا یہ ایمان کی ترقی کا سبب ہے۔ اور اس کی دلیل کے لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کا عمل نقل کیا ہے کہ معاذ رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں سے کہتے تھے کہ ہمارے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے مسجد میں بیٹھو اور میرے پر ایمان لے آئیں۔ میں پہلی بات عرض کر رہا کلمہ لا الہ الا اللہ، اس کا اخلاص حاصل کرنے کا صحابہ کرام کا طریقہ کیا تھا؟ میرے دوستو عزیزوں، یہ بات آپ حضرات اچھی طرح یاد رکھنا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ اس امت کے بعد والے اس وقت تک سنور نہیں سکتے جب تک یہ امت وہ نہ کرے جو اس امت کے پہلو نے کیا ہے۔ ہم میں سے ہر فرد کو اس کام کو کرتے ہوئے غور کرنا پڑے گا کہ ہمارا کون سا عمل سنت اور صحابہ کرام کے طریقے کے مطابق ہے، کون سا عمل خلاف سنت اور صحابہ کے طریقے کے خلاف ہے۔ میں اس لیے عرض کر رہا اگر اس کا اہتمام نہیں کرو گے تو رواج غالب آ جائے گا سنتوں پر، اور رواجی طریقوں سے فرماتے تھے رواجی طریقوں سے رواج ترقی کرتا ہے، دین ترقی نہیں کرتا۔ دین کی ترقی تو صحابہ کرام کے طریقوں میں ہی ہے۔ اس لیے میں پھر عرض کر رہا کہ مسجد کی جماعت کا کام یہ ہے کہ مسجد میں اگر آٹھ مسلی ہیں، ضروری نہیں کہ تبلیغ والے ہوں، روزانہ نماز پڑھنے والے ہیں۔ مسجد کی جماعت، ہر مسلی مسجد کی جماعت ہے، ہر ایمان والا مسجد کی جماعت ہے۔ سارے مسلیوں کو مشورے میں شریک کیا کرو، سارے مسلیوں کو مشورے میں شریک کیا کرو۔ ہمیں آپ سب سے مشورہ کرنا ہے۔ ہمارے مشورے کی بنیاد تبلیغی امور نہیں ہے، ہمارے مشورے کی بنیاد ہے ہر مسلمان کے دل میں دین کے مٹنے کا غم پیدا کرنا، ہر مسلمان کے دل میں امت کا فکر پیدا کرنا۔ یہ ہمارے مشورے کی بنیاد ہے۔ ہم نے مسجد کے مشورے کو کام کرنے والوں کے درمیان محدود کر کے رکھ دیا، اور ہم مسلیوں کو اپنے مشورے کا فرض نہیں سمجھتے۔ سارے مسلی ہمارے مشورے والے ہیں، سب ہر ایمان والا مسجد کی جماعت ہے۔ اللہ نے فرمایا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ، کہ ہر ایمان والا مسجد کا آباد کرنے والا ہے۔ سارے مسلیوں کو تعلیم میں، سارے مسلیوں کو مشورے میں، سارے مسلیوں کو اپنے ساتھ ملاقاتوں میں شریک کرو۔ ہاں، ایک وقت میں اگر 8 ساتھی اگر ہیں، یہ اس سے زیادہ ہیں، تو ان کو چاہیے کہ مشورے سے 2-3 ساتھیوں کو مسجد میں طے کر دیں۔ باقی جو ساتھی ہیں وہ ملاقاتیں کریں، گھر گھر کی ملاقات کریں، فرد سے ملاقات کریں، مسجد سے لے کر محلے کے آخری گھر تک پورے راستے میں، بازاروں میں جو بھی ایمان والا ملے اس سے ملاقات کریں، اور اس کو مسجد کے فضائل بتلا کر مسجد میں آنے پر آمادہ کر لیں کہ ہم آپ سے مسجد میں بات کرنا چاہتے ہیں۔
یہ اصل ہے، یہی اصل ہے، یہی اصل ہے، کیونکہ اس کا مسجد کی طرف قدم اٹھانا اللہ کی طرف قدم اٹھانا ہے، اور اللہ نے خود فرمایا ہے کہ جو بندہ میری طرف چل کر آتا ہے میں اس سے دوڑ کر آتا ہوں۔ میرے نزدیک تو لاکھ گنا زیادہ تربیت اور ترقی ہوگی اگر ہمارے گشتوں کے ذریعے لوگوں کو مسجد کی طرف لایا جانے لگے اور اللہ کا تعلق عام ہو جائے گا امت میں۔ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ میری طرف چل کر آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ میں آپ سے صراحتاً کہہ رہا ہوں کہ رواجی طریقہ یہ ہے کہ مسلمان جہاں ہیں وہاں دین پہنچا دو۔ یہی وجہ ہے کہ اس وقت سارے دین کی تبلیغ وہ آلات پر، موبائلوں پر اور نیٹ پر آ گئی ہے۔ میں ان چیزوں کا نام لینا نہیں چاہتا، سمجھانے کے لیے ان چیزوں کے نام میں بھی ظلمتیں ہیں، ان چیزوں کے نام لینے میں بھی ظلمتیں ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ آلات اسباب کے ذریعے سے بات کا پہنچا دینا تبلیغ ہے۔ خدا کی قسم یہ تبلیغ ہرگز نہیں ہے، یہ تبلیغ ہرگز نہیں ہے، اور اس میں کوئی تربیت اور تعلیم ہرگز نہیں ہے۔ ان آلات نے تو امت کو علماء کی صحبت سے محروم کر دیا۔ یہ چاہتے سمجھتے ہیں کہ ہم علم براہ راست حاصل کر لیں گے، علم صحبت سے ہی لیا جا سکتا ہے، علم صحبت سے ہی لیا جا سکتا ہے۔ سمجھتے ہیں کہ بات کا پہنچا دینا تبلیغ ہے، نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر پہنچانا ہی تبلیغ ہے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے بعد آپ کی امت میں انسان کو ہی پہنچانے کا ذریعہ بنایا ہے کہ تم دین کی بات خود چل کر پہنچاؤ۔ جتنے اسباب بات کے پہنچانے کے ہیں وہ اتمام حجت کے لیے کافی نہیں ہیں۔ اتمام حجت کے لیے سنت طریقہ ہی متعین ہے، خلاف سنت دعوت دین کی بات کا پہنچا دینا اتمام حجت کے لیے کافی نہیں ہے۔ سنت طریقے کے خلاف دین کی بات کا پہنچا دینا اتمام حجت کے لیے کافی نہیں ہے۔ میں اس لیے عرض کر رہا کہ دین کی بات کو کسی ماحول میں پہنچا دینا کافی نہیں ہے، بلکہ دعوت کے ذریعے انہیں ان کے ماحول سے اٹھا کر لانا یہ صحابہ کرام کا طریقہ ہے۔ میں نے جن صحابہ کے نام لیے ہیں، عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے لوگوں سے ملاقات کر کے قم بنا، اٹھو ہمارے ساتھ، چلو ہمارے ساتھ، آؤ ہمارے ساتھ مسجد میں، اب اللہ پر کچھ دیر کے لیے ایمان لے آؤں۔ یہ ساری مسجد کی جماعت سے سن لیں کہ ہمارے گشتوں کے دوران مسجد عمل سے خالی نہیں رہے گی، 2.5 گھنٹے کی محنت کے دوران مسجد عمل سے خالی نہیں رہے گی۔ مسجد کے اندر اعمال دعوت قائم کرتے ہوئے پھر ان عملوں کی طرف لوگوں کو لے کر آؤ۔ اللہ اکبر۔ حدیث میں ہے کہ مسجد میں آنے والے سے اللہ تعالی مل کر ایسے خوش ہوتے ہیں جیسا کوئی اپنے بچھڑے ہوئے دوست سے مدت کے بعد مل کر خوش ہوتا ہے۔ یہ تبشبش کا لفظ ہے حدیث میں، اللہ تعالیٰ کو بشاشت ہوتی ہے مسجد میں آنے والے سے مل کر، ایسی بشاشت جیسا کسی کو کوئی اپنے دوست سے مدت کے بعد مل کر خوش ہوتا ہے۔ میں آپ کے سامنے حقیقت عرض کر رہا کہ ہماری اصل میں ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ ایک آدمی کا مسجد کی طرف قدم اٹھانا کتنی اللہ کی رحمت کو اس کی طرف دوڑا دے گا۔ اس لیے میرے دوستوں عزیزوں خوب سمجھ لو کہ ہر مسجد کا معمول یہ ہونا چاہیے کہ مسجد کی جماعت 2.5 گھنٹے کی محنت کے دوران مسجد کو عمل سے خالی نہ چھوڑے۔ ہم اللہ کے راستے میں نکل کر مسجد کے اندر 2-3 ساتھیوں کو چھوڑ دیتے ہیں، ایک ذکر و دعا میں، آنے والوں کے استقبال کر کے انہیں عمل میں جوڑنے میں، اور ایک آدمی جو ہے وہ تعلیم کا یا جو ہے دین کی بات کا عمل کر رہا ہوتا ہے۔ ہم ملاقاتیں کر کے لوگوں کو مسجد کے ماحول میں لاویں۔ وہاں رہنے والے حضرت فرماتے تھے تشکیل اجتماعی ماحول چاہتی ہے، تشکیل کی جگہ مسجد ہے۔ صحابہ کرام کو جب بھی کوئی حکم سنانا ہوتا تھا یا دین کے کسی تقاضے کو بھیجنا ہوتا تھا، الصلاۃ جامعہ کا اعلان ہوتا تھا کہ نماز کے لیے جس طرح نماز کے لیے جمع ہوتے تھے اس طرح سب جمع ہو جاؤ۔ حالانکہ اذان آ چکی تھی لیکن پھر بھی اعلان ہوتا تھا الصلاۃ جامعہ کہ سب کے سب اس طرح جمع ہو جاؤ جس طرح نماز کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ آپ کو کوئی حکم سنانا ہوتا اللہ کی طرف سے آیا ہوا یا کوئی تقاضا ہوتا اللہ کے راستے میں نکلنے کا تو آپ صحابہ کو مسجد میں جمع کرتے تھے۔ اس طرح میں نے بھی ایک بات عرض کی ہے کہ ایمان کے سیکھنے کی جگہ مسجد ہے، اور ہمارے گشت ایمان سیکھنے کا عنوان پر مسجد میں جمع کرنے کے لیے ہے۔ جو جہاں ملا اس سے دین کی بات وہاں کی اس کو چھوڑ دیا،
ये हमें सुन्नत में नहीं मिलता। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर सफर में किसी को दावत दी है तो उसको मदीना मुनव्वरा आने के लिए फरमाया कि हमारे माहौल में आओ। सहाबा किराम का गश्त हज़रत ने हयात सहाबा में सब लिख दिया, खोल के सब खोल के लिख दिया, उन्वान कायम किया। मस्जिदें क्यों बनाई जाती थी, सहाबा मस्जिद में क्या किया करते थे, उसमें हज़रत ने सराहतन सहाबा के अक़वाल नकल किए हैं कि उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते थे कि हमारे मैं मस्जिद इसलिए जमा करता हूं ताकि मेरे ईमान में तरक्की हो। इस तरह मेरे दोस्तों अजीजों, हमें सबसे पहली सिफत कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह, इसका इखलास हासिल करने के लिए हमें हर मस्जिद को मस्जिद नबवी के मामूल पर लाना होगा। और आप साथी ये नहीं कि वो पुराने हों, तबलीग वाले हों, नहीं, ईमान वाले हों। 2-4 साथी पुराने होंगे, बाकी सारे नए होंगे, सबको अमल में शरीक कर लो, सबसे गश्त करवाओ, सबसे दावत दिलवाओ, सबसे राय लो, सबको मशवरे में शरीक करो। हर ईमान वाले को अपना काम वाला समझना, ये हमारा असल काम है। ये नहीं कि मस्जिद की जमात में ईमान वालों में 10 आदमी मस्जिद की जमात है, नहीं, हर ईमान वाला मस्जिद की जमात है। इसकी आप पूरी कोशिश करें। अगर आप उसे मशवरे में शरीक करेंगे, वो अपने आप का आपका काम वाला समझेगा, वरना ये समझेगा कि मस्जिद में 4 आदमी तबलीगी जमात के लोग हैं। नहीं, हमारा हर ईमान वाला मस्जिद की आबादी, हर ईमान वाला मस्जिद का आबाद करने वाला, हर ईमान वाला दावत देने वाला है। हमारा हर ईमान वाला मस्जिद की जमात का साथी है। इतनी वुसाअत होनी चाहिए हमारे दिलों में। मेरे मोहतरम दोस्त बुजुर्गों, बोलें जे भाई, बोलें जे दावतेर এই আমল আসলে ঈমানের মধ্যে শক্তি পয়দা করার জন্য, ঈমান ইয়াকিনকে বদলাইবার জন্য এবং ঈমান ইয়াকিনকে বানাইবার জন্যই এই দাওয়াতওয়ালা মেহনত। কাজে এই দাওয়াতওয়ালা মেহনতের দ্বারা আমাদের ইয়াকিন বনবে। দাওয়াতের বৈশিষ্ট্যই হইল এই যে যে জিনিসের দাওয়াত দেওয়া হয় সেই জিনিসের ইয়াকিন দিলের মধ্যে পয়দা হয়ে যায়। তো আমাদের এই মেহনতের মধ্যে সর্বপ্রথম যে জিনিসকে আমাদেরকে ঠিক করতে হবে সেটা হলো আমাদের দিলের ইয়াকিনকে সহি করতে হবে। কারণ ইয়াকিনের উপরেই সমস্ত আমলের ভিত্তি হলো এই ইয়াকিনের উপরে। যখন ইয়াকিন সহি হয়ে যাবে তো আমারও ওই ইয়াকিন মোতাবেক হবে। এই জন্য সর্বপ্রথম আমাদেরকে আমাদের ইয়াকিন ঠিক করার জন্যই এই দাওয়াতওয়ালা মেহনত করতে হবে। এবং এই ইয়াকিন ঠিক করার জন্য দাওয়াত যে আমরা দিব, বলে যে ভাই এইটাকে আমরা সুন্নত মোতাবেক এই দাওয়াতওয়ালা মেহনতকে আমরা সুন্নতের উপরে আনবো। এরকম না যে ভাই সুন্নতের কোনো চিন্তাই করলাম না, নিজেদের ইচ্ছা মতো করলাম, সেটা নয়। বরং এই দাওয়াতওয়ালা মেহনতকে সুন্নতের উপরে আনতে হবে। যে সাহাবা এবং হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওনাদের কি তরিকা তারা এই দাওয়াতের মেহনত করছেন। এই জন্য বলেন যে ভাই, যে হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আজমাইন, তাদের যে তরিকা পাওয়া যায় হাদিসে কিতাবের মধ্যে, সেটা হলো এই যে মানুষকে বাইরের মাহৌল, বাইরের পরিবেশ থেকে মসজিদে নিয়ে আসা হতো এবং মসজিদে এনে এখানে ঈমান ইয়াকিনের কথা বলা হতো। এই পরিবেশের দ্বারা তাদের দিলের ভিতরে ইয়াকিন পয়দা হইতো এবং তাদের ইয়াকিন বদলায় যেত। এই জন্য মেরে মোহতারাম দোস্তা বুজুর্গ, বলেন যে সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আজমাইন এক একজনকে মসজিদে নিয়ে আসতেন এবং তারা অনেক সাহাবীর নাম উনি বলছেন। হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, হযরত মুআজ ইবনে জাবাল রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, হযরত আবু উবাইদা আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু। বলেন যে এরকম অনেক সাহাবা ইকরাম যারা লোকদেরকে বাইরের পরিবেশ থেকে মসজিদে নিয়ে আসতেন। বলেন যে হযরত রাহমাতুল্লাহ আলাইহি বলতেন এই কথা, বলে যে বাইরের যে মাহৌল পরিবেশ, সেটা তো ঈমানকে ধ্বংস করার পরিবেশ, ঈমানকে নষ্ট করার পরিবেশ। মেরে মোহতারাম দোস্ত, সেখানে ঈমান কি করে ঠিক হবে? বলে যে ঈমান বনবার জায়গাই হলো মসজিদ। এই জন্য মেরে মোহতারাম দোস্ত, মানুষকে মসজিদের ফাজাইল শোনাই যে মসজিদের দিকে যদি কেউ রওনা হয়, বলে যে ইলম শিখার জন্য অথবা ইলম শিখাইবার জন্য, আল্লাহ তাআলা তাকে একটা কামেল হজের সওয়াব আল্লাহ তাআলা তাকে দান করেন। আর মেরে মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, বলে যে মসজিদ তো আল্লাহ তাআলার ঘর। এরকম যে মসজিদের দিকে আসে, আল্লাহ তাআলা তাকে মহব্বত করেন এবং তাকে ভালোবাসেন। আবার যে একজন লোক মসজিদে আসে তো আল্লাহ তাআলা এত খুশি হন তার উপরে, যে যেমন নাকি কোনো মানুষ তার অনেক দিনের পুরানো বন্ধুকে
অনেক দিন পরে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়, তখন যেরকম সে আনন্দিত হয়, আল্লাহ তাআলা মসজিদে যখন আসে বান্দা, তখন এরকম ভাবে আল্লাহ তাআলা তাকে মসজিদে আসে দিকে এরকম আনন্দিত হন। এই জন্য মেরে মহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, মসজিদে আনতে হবে আমাদেরকে, এবং মসজিদের মাহলের মধ্যে ঈমান বুঝাইতে হবে, ঈমানের কথা আলোচনা করতে হবে। তো এর দ্বারা আমাদের ইয়াকিন বদল হবে এবং আমাদের ঈমান করবে। কারণ এই ঈমানের আহাল, ঈমানের উপযুক্ত, ঈমান পাওয়ার আসল উপযুক্ত যারা ঈমানের বেশি যোগ্য, তারা তো হলো মুমিন ঈমানওয়ালাই, যে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ কালমা পড়ছে, বলে যে সেই তো এই ঈমানের বেশি যোগ্য। এই জন্য মেরে মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, আল্লাহ তাআলা কোরআনে পাকের মধ্যেও এই কথাই বলছেন যে এই ঈমানের কলমার যোগ্য তো ওই ঈমানওয়ালারাই এই ঈমানের বেশি যোগ্য। ওয়াকানু আহাক্কা বিহা ওয়া আহলাহা, যে তারাই এই ঈমানের বেশি আহাল এবং এই ঈমানের বেশি যোগ্য। এখন মনে করা হইতেছে, বলে ভাই ঈমানের দাওয়াত তো যে যারা ঈমান পায় নাই বেঈমানদের জন্য, বলে না, এই ঈমানের বেশি যোগ্যতা, বেশি হক রাখে ঈমানওয়ালারাই বেশি হক রাখে। মেরে মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, এই জন্য বলেন যে এটার জন্য আমাদেরকে যে ঈমান হাসিল করার তরিকা ইখতিয়ার করতে হবে, সেটা হলো সুন্নত মোতাবেক তরিকা ইখতিয়ার করতে হবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুম আজমাইন, ওনারা যে তরিকায় এই ঈমানকে হাসিল করছেন, ঈমানকে বানাইছেন, ইয়াকিনকে বানাইছেন, সেই তরিকায় আমাদেরকে মেহনত করতে হবে। সেই তরিকা এটাই যে মসজিদের বাহিরের পরিবেশ থেকে লোকদেরকে মসজিদে নিয়ে আসো, এবং এইখানে মসজিদের মাহলের মধ্যে এই পরিবেশের মধ্যে যখন আসবে, তখন তার উপরে আল্লাহ তাআলা কত খুশি হয়ে যাবেন। বলেন যে মসজিদের দিকে কদম উঠায়, যে হাঁটা আসে মসজিদের দিকে, হাদিসে পাকের মধ্যে আসছে আল্লাহ পাকের রহমত তার দিকে দৌড়াইয়া অগ্রসর হয়। তো একজন লোক মসজিদের পরিবেশ বাইরে বিভিন্ন ঈমান ধ্বংস করে, এরকম যে মাহলের মধ্যে, পরিবেশের মধ্যে সে বসে আছে এবং সেখানে সে ওগুলির মধ্যে মশগুল আছে, সেখান থেকে তাকে উঠাইয়া যখন আমরা মসজিদের পরিবেশের দিকে আনবো এবং সে তার কদম উঠবে মসজিদের দিকে, তো আল্লাহ পাকের রহমত তার দিকে দৌড়ায় আসবে। তো এই জন্য মেরে মহতারাম দোস্তা বুজুর্গ, আমাদের মেহনতকে সুন্নতের উপরে আনতে হবে। সুন্নত হলে সুন্নত তরিকার মধ্যে যেটা পাওয়া যায় সেটা এটাই, যে মসজিদের পরিবেশের মধ্যে মানুষকে বাইরের মাহল থেকে মসজিদের পরিবেশে নিয়ে আসা, তাদেরকে ঈমানের কথা শোনানো, ঈমানের কথা আলোচনা করা। সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুম আজমাইন, তারা ঈমানের জন্য মসজিদের মধ্যে জমা করতেন। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বাইরের মানুষদেরকে মসজিদে জমা করে তাদের সঙ্গে ঈমানের কথা আলোচনা করতেন, আর বলতেন এই কথা যে আমি তোমাদেরকে এখানে মসজিদের মধ্যে জমা করছি এই জন্যই যাতে আমার ঈমানের মধ্যে আমার ঈমান বেড়ে যায় এবং আমার ঈমানের মধ্যে বৃদ্ধি হয়, এটার জন্যই আমি তোমাদেরকে এই মজলিসের মধ্যে জমা করছি। তো এই জন্য মেরে মুহতারাম দোস্ত, সাহাবাদের তরিকার মধ্যে এটাই পাওয়া যায় যে ঈমান হাসিল করার তরিকা, ঈমানের মধ্যে শক্তি পৌঁছাইবার, ঈমানকে শক্তিশালী করার, এটার জন্য যে তরিকা পাওয়া যায় সেটা হলো এটাই, যে বাইরের পরিবেশ থেকে মেরে মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ মসজিদের পরিবেশে তাকে নিয়ে আসা। এই সাহাবাদের তরিকা ছিল এটা, হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এই তরিকাই ছিল। ইমাম মালিক রাহমাতুল্লাহ আলাইহির কথা উনি উল্লেখ বলছেন যে ইমাম মালিক রাহমাতুল্লাহ আলাইহির কথা বলছেন যে এই উম্মতের পরবর্তী শেষ যুগ জামানার লোকেরা বলে যে তারা ততক্ষণ পর্যন্ত ঈমানের উপরে, ইয়াকিনের উপরে এবং তারা উন্নতি করবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা প্রথম যুগের লোকদের মতন ওই রকম মেহনত না করবে। তো মেরে মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, প্রথম যুগের লোকেরা কিরকম, সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আজমাইন যেভাবে ঈমানের জন্য মেহনত করছেন, সেইভাবে যখন মেহনত হবে তখন এই উম্মতের মধ্যে আবার ওই সাহাবাদের মতন ওইরকম ঈমান, শক্তিশালী ঈমান, তাজা ঈমান তাদের হবে এবং তাদের জিন্দেগি দুরুস্ত হবে। এই জন্য মেরে মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, উনি বলেন যে ভাই আমরা যে মেহনত করতেছি, আমাদের এই মেহনতকে সুন্নতের উপরে আনতে হবে। সেই জন্য মসজিদের মধ্যে যদি 8 জন লোকও হয় কমসে কম মেহনত করনেওয়ালা, আসলে তো বলেন যে পুরা মসজিদের সমস্ত মুসল্লিকেই দাওয়াতওয়ালা, ঈমানওয়ালা একথা মনে করা চাই। আল্লাহ তাআলা কোরআনে পাকের মধ্যে বলতেছেন ঈমানওয়ালারাই মসজিদকে আবাদ করে।
ঈমানওয়ালারাই মসজিদকে আবাদ করে। ইন্নামা ইয়ামুরু মাসাজিদাল্লাহ মান আমানা বিল্লাহ, যারা আল্লাহর উপরে ঈমান আনছে তারাই মসজিদকে আবাদ করে। তো মসজিদ আবাদ করার মেহনত যেটা সাহাবাদের জমানায় যেভাবে মসজিদ আবাদ ছিল সেইভাবে মসজিদকে আবাদ করা, বলে যে এটার মেহনত তো প্রত্যেক ঈমানওয়ালার দায়িত্ব, প্রত্যেক ঈমানওয়ালাই করবে। তো মসজিদে যত মুসল্লি আছে বলে যে তারা সকলেই মিলে এই মেহনতকে করবে। আমরা এখন যেটা করতেছি সেটা হলো এই যে আমরা কিছু লোক আমাদের তবলিগওয়ালা হিসাবে চিহ্নিত হয়ে গেছি। আমরা 2-4 জন বসে বসে মশওয়ারা করি, আমরাই 2-4 জন বসে বসে তালিম করি। না মেরে মোহতারাম দোস্তা বুজুর্গ, মসজিদে যত মুসল্লি নামাজ পড়তে আসছে তারা প্রত্যেকেই এই মেহনতের সঙ্গে লাগবে এবং প্রত্যেকেই মসজিদের জমাত। মসজিদের জমাতের মধ্যে প্রত্যেক মুসল্লি মসজিদের জমাত এবং সব মুসল্লিদেরকে মিলাইয়া আমরা মশওয়ারা করি, আমরা পরামর্শ করি। মুসল্লিদেরকে বলি, ভাই যা আপনারা নামাজ পড়তে আছেন আপনাদের সঙ্গে একটুখানি মশওয়ারা করব, একটা পরামর্শ আছে। তো মসজিদের সব মুসল্লিদেরকে মশওয়ারার মধ্যে শরীক করি এবং মসজিদের সব মুসল্লিদেরকে এই তালিমের হালকার মধ্যে জড়ি। এরকম না হয় যে ভাই আমরা তবলিগওয়ালা কিছু লোক আলাদা হয়ে গেলাম আর বাকি লোকেরা মনে করে কথা এরা তো তবলিগওয়ালা, এরাই তালিম করবে, এরাই মশওয়ারা করবে। মেরে মহতরম দোস্তা বুজুর্গ, উনি এই কথা বুঝাইতে চাইতেছেন যে এই মসজিদের জমাত যেটা, মসজিদের জমাত বলতে এটা নয় যে কিছু লোক আমরা যারা তবলিগের সময় লাগাইছি আমরাই তবলিগের জমাত, না ভাই মেরে মহতরম মসজিদের জমাত, বরং মসজিদে যত মুসল্লি আসে, যত লোক নামাজ পড়ে, বলে যে সমস্ত লোকই সবাই এই মসজিদের জমাত। কাজে সবাই সঙ্গে মশওয়ারা করি এবং মেরে মহতরম দোস্তা বুজুর্গ এই মসজিদের জমাতের সঙ্গে মেহনত করি আর এই সকলকে মিলে মেহনত করি। যদি 8-10 জন লোক এরকম হয়ে যায় তো মেরে মহতরম দোস্তা বুজুর্গ তখন বলে যে মসজিদে কিছু লোককে বসাই এবং তারা মসজিদে আমালের মধ্যে লাগে, একজন জিকিরে লাগে, একজন এরকম ভাবে ঈমান ইয়াকিনের কথা অথবা তালিম করতে থাকে, একজনকে ইস্তেকবালে রাখি। আর মেরে মহতরম দোস্ত বাকি সাথীরা মসজিদের বাহিরে জমাত বানায় ছড়ায় পড়ি, বাড়ি বাড়ি যাই, ঘর ঘর যাই, রাস্তাঘাটের লোক আছে তাদের সঙ্গে মোলাকাত করি, বাজারে মোলাকাত করি এবং তাদের সকলকে মোলাকাত করে করে মসজিদে নিয়ে আসি এবং মসজিদে আইনা এখানে তাদেরকে ঈমান ইয়াকিনের কথা শোনাই, তাদেরকে তালিমের কথা শোনাই। বলেন যে ভাই বাইরের মাহল পরিবেশ যেটা, এটা তো ঈমানকে ধ্বংস করার সব জিনিস সেখানে মজুদ। আর মেরে মহতারাম দোস্ত সেখানে ঈমান কি করে বনবে? এই জন্য হ্যাঁ, যদি একান্ত কেউ এরকম ভাবে ওজর করে যে ভাই এখন আমি মসজিদে যেতে পারবো না, তো তার কাছ থেকে আমি সময় নিয়ে নেই যে কখন আপনি মসজিদে আসবেন, মসজিদে আসার সময় তার কাছ থেকে নিয়ে নেই। আসল তশকিলের জায়গা তো মসজিদই হলো আসল তশকিলের জায়গা। মেরে মহতারাম দোস্ত এখানেই তাকে তশকিল করতে হবে, তৈরি করতে হবে। এক জমানা সাহাবাদের জমানা ছিল মানুষের, মুসলমানের, ঈমানওয়ালার দুনিয়া আখিরাতের সমস্ত বিষয় মসজিদ থেকেই হইতো। বলে যে ভাই দিনই কোন তাকাজা আছে তো এই মসজিদ থেকেই এই দিনই তাকাজাকে পুরা করার জন্য, দিনের তাকাজাকে পুরা করার জন্য মসজিদেই পরামর্শ হইতে, মসজিদ থেকে যাইতেছে। দুনিয়ার কোন হাজত জরুরত আছে তো মসজিদেই দোয়া হইতেছে, বৃষ্টির জন্য বৃষ্টির প্রয়োজন তো মসজিদে বৃষ্টির জন্য দোয়া হইতেছে। আর বলে যে বৃষ্টি থামাইবার প্রয়োজন তো মসজিদ থেকে বৃষ্টি থামাইবার দোয়া হইতেছে। তো মেরে মহতরম দোস্ত, একজন ঈমানওয়ালা দুনিয়া আখিরাতের, দিন দুনিয়া সব বিষয়গুলা মসজিদের সঙ্গে সম্পর্কিত ছিল সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা মাজমাইনদের জামানায়। আর আজ তো মেরে মহতরম দোস্ত বুজুর্গ, মসজিদ দিনী এবং দুনিয়াবি সব বিষয় থেকে মসজিদ খালি হয়ে গেছে, মসজিদ বন্ধ হয়ে গেছে। মসজিদের বাইরে, মসজিদে যে মানুষের দিনই কোনো বিষয়ও মসজিদের সঙ্গে সম্পর্কিত রয় নাই, দুনিয়াবি কোনো বিষয়ও মসজিদের সঙ্গে কোনো সম্পর্কিত রয় নাই। এই জন্য বলেন যে ভাই যে সাহাবাদের তরিকা যেটা ছিল সেটা হলো মসজিদকে কেন্দ্র করেছিল। মসজিদের মধ্যেই মানুষকে জমা করা হইতো, এখানেই ঈমান ইয়াকিনের কথা বলা হইতো। মেরে মহতরম দোস্ত, এখানেই পরিবেশ ছিল। কারণ মসজিদ এরকম এক আল্লাহ তাআলার ঘর। মানুষ যখন মসজিদের দিকে আসে তো বলে যে আল্লাহ পাকের রহমত দৌড়াইয়া তার দিকে যায়। আর যখন একজন লোক মসজিদে আসে তো আল্লাহ